हेलो डियर स्टूडेंट्स आज भिडियो आम थर्ड सेमेस्टर पिलामानंकर जो एथिक्स एंड वैल्यूज रो प्रथम चैप्टर अच्छी से चैप्टर विषय आम आलोचना करवा। प्रथम अध्याय अच्छी समस्यार विस्तार। गतकाली मु कही जे आमर प्रथम चैप्टर रे जो जो विषय गुड़िक अच्छी ये आमर जो सेमेस्टर रे साधारणतः अच्छी ड्रग्स टोबाको एवं अल्कोहल ये तीनोटी समस्या विषय आलोचना करा जायछि। तो यही तीनोटी समस्यार आम विस्तार भाव आलोचना करवा प्रथम अध्याय। ये प्रथम अध्याय जेहेतु बहुत बड़ तेणु ताकू मु दुईटी भाग में छोट छोट वीडियो करके मु अपलोड करछि। आशा करछि ए वीडियो द्वारा तुम मानकर बहुत किसी विषय बुझिबारे सहज हो पारिबो। वर्तमान आम देखुचु वर्तमान ये डिजिटल वर्ल्ड रे जते बेले कि फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप या माध्यम आमे दिन को दिन अनेक इनफॉरमेशन बा सूचना पाउछु। स्वास्थ्य संबंधी अनेक सूचना आमे पाई थाउ। स्वास्थ्य संबंधी सूचना आमर निहाती जरूरी कहीं जड़े उत्तम स्वास्थ्य जितेबले उत्तम स्वास्थ्य उपभोग करता है बा उत्तम स्वास्थ्य लाभ करता है से निजर व्यक्तिगत जीवन रे हो किंबा सामाजिक जीवन रे तार बहुत अवदान थाए एवं से गोटे उत्तम एवं एक सुस्थकर जीवन यापन बंची थाए। तेणु उत्तम स्वास्थ्य भित्तिक ज्ञान वर्तमान युवपीढ़ी मानक गोटे आकर्षणर विषय होइछि कहीं अनेक युवपीढ़ी वर्तमान निजर स्वास्थ्य को बहुत गुरुत्व प्रदान करुछंती। तेणु लोकमानक भितरे एवं विशेषकर युवपीढ़ी ता सहित आम कह बर्तमान छात्र छात्री मानक मध्य आम देखा पाउछु केमिति गोटे स्वास्थ्य मनोविज्ञान बा हेल्थ साइकोलॉजी रो डेवलप होइछि जहाद्वारा कि समस्ते उत्तम स्वास्थ्य विषय अधिक चिंता करने को आरंभ कले। वर्तमान आम आलोचना करवा स्वास्थ्य व सुस्थता संपर्कित धारणा। स्वास्थ्य कहले आम कौन बुझु? स्वास्थ्य कहले उभय शारीरिक मानसिक व आध्यात्मिक सुस्थता को बुझाई था। केवल शरीर को रोगमुक्त रखिबा उत्तम स्वास्थ्यर लक्षण नुहे, यह एक सकारात्मक अवस्था। स्वास्थ्य कहले कौन बुझी था आमे? यह शारीरिक मानसिक व आध्यात्मिक सुस्थता को बुझाई था। केवल गोटे क्षेत्र जदि आम सुस्थ अच्छु ताको आम उत्तम स्वास्थ्य बोली कहबा नाही। ता साथे साथे एक सकारात्मक अवस्था को मध्य यह सूचित करता है। यह शरीर को रोगमुक्त रखिबा सह व्यक्तिगत उन्नति साधन करने सह सठिक रूपे उपयोजना करने क्षमता को मध्य बुझाई था। तेणु यह होची स्वास्थ्यर एक व्यापक धारणा। किंतु वर्तमान समय रे आमे देखिबा को पाउछु जे प्रत्येक व्यक्तिर जीवन शैली रे अनेक परिवर्तन कहीं ना वर्तमान दुनिया बा वर्तमान पृथ्वी एक जटिल पृथ्वी जोठारे कि आमे विभिन्न पारिपार्श्विक तथा आम परिवेश द्वारा प्रभावित होता एवं तार प्रभाव आम शरीर उपर पड़ी था। तेणु याकु नेकी आमे विस्तार रूपे आलोचना करबा निहाती दरकार। वर्तमान यह सहित सामाजिक व्यवस्था मध्य बहुत परिवर्तन आमे देखा पाऊ। जेपरिक परिवार व अन्यान्य सामाजिक संस्था विशृंखला यह नीतिदिनिया घटना हो जाइछि एवं प्रतियोगिता व उपभोग चाहिदार अत्यधिक वृद्धि, हताशा, एकुटियापण, द्वंद्व व सहयोगर अभाव गुड़िक दिन को दिन वृद्धि पाइबार लागिछि। यह द्वारा दिन को दिन मन शारीरिक विकृत मध्य हेबार लागिछि। एही सबु घटनावलीर विश्लेषण दर्शाइछि जे स्वास्थ्य व सुस्थता ही नकारात्मक भाव में प्रभावित होइछि। तेणु आमर जो समाज रे विभिन्न प्रकार परिवर्तन आमे देखा पाउछु ता द्वारा केमिति प्रत्येक व्यक्तिर शरीर व मन उपर तार प्रभाव पड़ुछि से गुड़िक आमे वर्तमान समय आमे अधिक मात्रा देखा पाउछु। ताले मानसिक चाप क्या कहा जाए? मानसिक चाप को वर्तमान समय एक नीरव हत्याकारी बोली परिगणना करा जायछि। काहेकि ना आमे दिन को दिन देखुछु जे केते संख्यार लोक माने आत्महत्या करुछंती एवं डिप्रेशन रो शिकार मध्य हेउछंती। से गुड़िक होछि मानसिक चापर अन्य एक प्रभाव। तो मानसिक चाप वर्तमान समय एक नीरव हत्याकारी। उभय शारीरिक व मानसिक अवस्था उपरे यार नकारात्मक प्रभाव पड़ी थाए। जेतेबेले कि जड़े मानसिक चाप रही थाए तार प्रभाव शरीर उपरे पड़ी थाए एवं
ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସ୍ତବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ ଓ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ତ ଆମେ ଚାପ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କି ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଭୟ ଓ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଆମ ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଚାପ ଉଦ୍ରେକକାରୀ କହିଥାଉ। ତ ତାକୁ 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଚାପ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଘଟଣା, ଯେମିତିକି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ଅବସର ଗ୍ରହଣ, ଗର୍ଭଧାରଣ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ଚାପ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ବା କଷ୍ଟ, ଯେମିତି କ'ଣ? ଯେପରିକି ଦୋକାନରୁ ଜିନିଷ କିଣିବା, ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରେ। ତୃତୀୟ ବର୍ଗରେ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଚାପ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମ ମାନସିକତା ବା ଆମ ମନ ଉପରେ ଯଦି ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାପ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନେକ ଚାପ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, ବା କେଉଁ କେଉଁ ଆଚରଣକୁ ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ୍ଳାନ୍ତି ଅପସାରଣ ବା ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା ଜୀବନରେ ମାନସିକ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ତା ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦରକାର କ'ଣ? ସେ କେମିତି ତା ମାନସିକ ଚାପରୁ ସେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦରକାର ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ତେଣୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କେମିତି ହୋଇପାରିବ? ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଧ୍ୟାନ କେମିତି କରାଯାଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚରରେ ବସିବା ଏବଂ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ଯେ କ୍ରମିକ ପେଶୀୟ ବିଶ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମସଲ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍, ଯେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ନୀରବରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି କିମ୍ବା ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ମସଲ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଲାକ୍ସ ପୁରା କୋହଳ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥାଏ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଅପସାରଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମସଲ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ ବା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। ଉତ୍ତମ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଡେଇଲି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୌଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଡେଇଁବା, ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା, ଜିମ୍ ଯିବା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମର ଶରୀର ପୁରା ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ।
याद्वारा शरीर अधिक उत्फुल्लित रही था, अधिक रिलैक्स रही था एवं आम एनर्जेटिक फील करता कौन दिन सारा। तेणु व्यायाम करने द्वारा आम भितर रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य वृद्धि होता है एवं विभिन्न रोगर आक्रांत जहाँ आम हबार संभावना थाए ता द्वारा आम व्यायाम करने द्वारा आम से वंचित होता है। तेणु मु व्यायाम विषय आउ बहुत किसी कहबिनी कहीं व्यायाम करने द्वारा आम बहुत बेनिफिट होता है। आम अधिक शक्तिशाली था, आमर वजन ठीक रहे, आम शारीरिक आमर शारीरिक क्षमता वृद्धि पाई था। तेणु निहाती भाव में व्यायाम गोटे मनीष को मानसिक चापुर दूरे दे था। तेणु व्यायाम करने निहाती बहुत भल एक उत्तम स्वास्थ्य उपभोग करने। नेक्स्ट हूँ वजन नियंत्रण बा वेट कंट्रोल। आजिका जदि युवपीढ़ी को आम देखा ताहले अधिकांश युवपीढ़ी युवक युवती हूँ कि पिला माने हूँ ओबेसिटी मेदबहुलतार शिकार होता है। कहीं से अनुपयुक्त व अनियमित खाद्य ग्रहण करते ठीक टाइम रे खाआंतिनी एवं विभिन्न प्रकार बाहरिया जो जंक फूड गुड़ाक खाई था द्वारा से शरीर जो रक्तचाप व रक्त कोष मान चर्बीर मात्रा कोलेस्ट्रोल वृद्धि पाई था एवं मेदबहुलता विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि करता है। तेणु जो व्यक्ति मान शरीर ओजन धीरे धीरे बढ़ी था से माने हठात मृत्युवरण करते माने गोटे प्राप्त बयस पहुँचा पूर्वर से माने अस्वाभाविक भाव मृत्युवरण करते एवं थरे वजन बढ़ीगले ताकू कमेवा भारी कष्टकर व्यापार। तेणु एथिपाई गोटे व्यक्ति को बहुत किसी जिनस नियंत्रण आने पड़ो जमीक निजर डाएट जो अच्छे ठीक ठाक से खाइबा दरकार, ठीक जिनस से खाइबा दरकार, ता सहित से उपवास करने दरकार एवं ठीक समय खाइबा दरकार, ठीक समय शोइबा दरकार, टेंशन रु से माने कौन निजक दूरे रखा दरकार। कहीं टेंशन जड़े जिते कि अधिक चापग्रस्त भाव जीवन यापन करता है सेटा मध्य ओबेसिटीर बा मेदबहुलतार गोटे कारण होता है बोली बर्तमान डॉक्टर माने कहते। तेणु ए सबू जिनिस उपरे आमे ध्यान देवा निहाती दरकार। निजर वजन को आम केमी नियंत्रण करिपरिबा, रेगुलर एक्सरसाइज करवा दरकार। एगुड़िक द्वारा निजर वजन नियंत्रण होता है एवं वजन जदि नियंत्रण न रहे ताहले विभिन्न प्रकार रोग माड़ी बसे। तेणु गोटे सुस्थ जीवन यापन पाए आम आमर वजन को नियंत्रण रखा निहाती जरूरी। नेक्स्ट हूँ खाद्य। स्वास्थ्यप्रद खाद्य खाइबा आम समस्त लक्ष्य होगा उचित। विभिन्न परीक्षण में देखा जाए केतेक निर्दिष्ट स्वास्थ्य समस्या जेपरिक कर्कट रोग, अति उद्वेगजनित रक्तचाप, हृदपिंड व धमनी संक्रांतीय रोग आमर खाद्याभ्यास द्वारा सृष्टि होता है। कम चर्बी व कैलोरी जातीय खाद्य खाइबा द्वारा हृदपिंड व धमनी संक्रांतीय रोग होबार संभावना ह्रास पाई था। खाद्य नियंत्रण प्रक्रिया खाउथुआ खाद्यर सुपरिचालना, रोषेई प्रणाली व खाद्याभ्यास उपरे निर्भर करता है। साधारणतः लक्ष्य करा जाए जे परिवार स्तर में अंतःक्षेप करी खाद्याभ्यास रे परिवर्तन और उन्नति आनी हुए। एनिवे मुझे गोटे विषय कहवाई चाहिए जे डाएट इज वेरी इंपोर्टेंट। गोटे व्यक्ति यदि तार वजन कमाई चाहूँगी एवं एक उत्तम स्वास्थ्यकर जीवन यापन जदि बचाई चाहूँगी ताले से तार डाएट कंट्रोल करवा बहुत इंपोर्टेंट। कहीं मुझे जानी मुझे कि ओभरवेट हो जाइली मोर आइडियल वेट जी रहा कथा ताठार अधिक जाइली सेतेबेले मु निजे गोटे स्थिर करी जे मु कौ खाद्य खाइबी कौ खाद्य खाइबिनी। तेणु जितेबाला मु मोर खाद्य उपर कंट्रोल कली पाखापाखि ता सहित मु व्यायाम करता ता द्वारा मो वजन कमी जाइथिला। तेणु डाएट ठीक खाद्य खाइबा बहुत जरूरी। नेक्स्ट पॉइंट हूँ स्वास्थ्य समस्या प्रति ध्यान देवा। अनेक समय जितेबाला कि गोटे व्यक्ति को गोटे रोग होता है बा किसी ताको सिम्पटम प्रथम जना पड़े से कौन करता है अवहेला करता है। तेणु आमर सबुबले जदि आम सचेतन रहा चाहूँ जदि आम सचेतन व्यक्ति अटू एवं सुस्थ सबल रहा चाहूँ ताले जदि आमको कौन सी भी स्वास्थ्य क्षेत्र में टिके भी आमको जदि लगे जे ना मत देह खराब अच्छी कि कौन ताले आम तुरंत डाक्तर को देखा निहाती दरकार। आम जदि अवहेला करवा ताल तार जो प्रभाव अच्छी अति गंभीर हेबार संभावना थाए। तेणु स्वास्थ्य प्रति आम अधिक ध्यान देवा उचित। टिके जदि कौन प्रोब्लेम हुए ताले आम तुरंत
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ପାସେଜର କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି ୟାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛି, ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ଇମୋସନ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ସ୍ନେହ, ଆଗ୍ରହ, ସମବେଦନା, କ୍ଷମା, କୃତଜ୍ଞତା, ଏଭଳି ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଥଟ୍, ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲିଂ, ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଗ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ବିପଦ ଯାହା ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କାଳକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ସେସବୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଓ ଆଚରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ଅଛି ବା ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଯାହାକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମଦ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତେଜକ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମଦ୍ୟ ଓ ଉତ୍ତେଜକ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହେଉଛି। ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ମଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟନଳୀର ନିମ୍ନ ଭାଗ, ଯକୃତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ସିରୋସିସ୍ ବା ଯକୃତର କୋଷକ୍ଷୟ ହେବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇରେ ଅଛି ଧୂମପାନ ବା ସ୍ମୋକିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁସଫୁସରେ କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ଓ ହୃଦରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ସ୍ଫୀତି ହେବା ସହ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନସାଥୀ, ତା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଧୂମପାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତିନିରେ ହେଉଛି ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର। ଭାରତରେ ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ତମାଖୁ ଚୋବାଇ ଖାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଧୂଆଁ କରି ଶୁଙ୍ଘନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଏହାକୁ ପାନରେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ହେବା ସହ ମାଢ଼ି ଓ ଦାନ୍ତର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଭିନେତା, ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କୁ କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଥିଲା, ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ତମାଖୁର ବ୍ୟବହାରରୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍, ଯାହାକି ଆମେ ବାହାରେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚାଉମିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇନଥିବା ଖାଦ୍ୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ର ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉନ୍ନତର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର କ'ଣ? ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼୍, ସେଇଟା ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଅପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମେଦବହୁଳ ଭଳି ଏବଂ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମର ଅଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ବସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସି ରହିବାର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ସମୟ ବା ମନୋଭାବର ଅଭାବ ଅଛି। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଉପଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଳସୁଆ ହେବା, ସମୟ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାର ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ଓ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାୟାମ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଓ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ। HIV
ଓ ଏଡ୍ସ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଯାହା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମଲିଙ୍ଗୀ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅଟକଳରୁ ଜଣାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 6.5 ମିଲିୟନ ଲୋକ ଏହି ରୋଗର ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏହି ରୋଗ ସଞ୍ଚରିତ ହେବା ପରେ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଥାନ୍ତି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ସ୍ନାୟୁ ଓ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଓ ଧମନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଚରଣ ବା ଖରାପ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ବିପଦ ଆସୁଛି। ସୋ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଜିର ଆଲୋଚନା। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଆଉ କିଛି ଭାଗ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କର ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆରେ ଆସିଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।